Pneumonia, inflammation of the pulmonary parenchymal cell or alveoli or both caused by the virus, mycoplasm or bacteria. Viral pneumonia, yeah, the arm जसं RSV જોઈ લીધું તો RSV કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હતું ને. And assessment also we have completed. Like what are the assessment point for the respiratory syncytial virus, RSV? Okay. It is also very much important. Initial manifestation means in starting when we exposed to the infection at that time, rhinorrhea, eye or ear discharge. Okay. Sometimes what is happening if we are having a common cold at that time also there is a eye discharge is there. Pharyngitis, coughing, sneezing, wheezing, sound in the respiration, intermittent fever, manifestation as the disease progress, like after 2 weeks or 1 week. Increase coughing or wheezing, sign of air hunger, tachypnea, retraction, gradually the condition worsen. Period of cyanosis, manifestation in severe illness. If there is a severe illness at that time, tachypnea of more than 70 breaths per minute, decreased breath sound, and poor air exchange. Listlessness, apneic episodes are there. Now, regarding pneumonia, there is an inflammation of the lung parenchymal cell or air sac, okay, alveoli. Bacterial agent, mycoplasm agent, bacteria, aspiration of the foreign substance, especially in the neonate, newborn. When their baby is at the 4, 5 days, 6 days, at that time we are giving more amount of feeding, and at that time there is a chance of vomiting and there is a chance of aspiration. The causative agent usually is introduced into the lung through the inhalation or from the bloodstream. Okay, whatever the agent comes into the lungs comes by the respiration or by the blood. Viral pneumonia occurs more frequently than the bacterial pneumonia, is seen in the children of all ages and often is associated with the viral upper respiratory tract infection. Sometimes what happen, viral is very common in all adult and also in the newborn or babies, children. But if it is worsen at that time, it become more critical. Upper respiratory tract infection માંથી gradually lower side જાય છે, bronchi, bronchioles and lungs. At that time it will convert into the pneumonia. It takes approx like a 15 days and more time. Primary atypical pneumonia usually caused by the mycoplasma pneumoniae or chlamydia pneumoniae occurs most often in the fall and winter month. Okay, in winter month it occurs. Is more common in the crowded living condition. It is most often seen in children between 5 to 15 years. બરાબર, આપણે એવું યાદ રાખવાનું 5 to 15 yearsમાં વધારે commonly જોવા મળે. Bacterial pneumonia is often a serious infection requiring hospitalization, particularly when the pleural effusion occurs, emphysema accompany and the diseases. Aspiration pneumonia occurs when the food or secretions, liquid, other material enter the lung, causes inflammation and the chemical pneumonitis. બરાબર, ઇન્ફ્લામેશનમાં થશે અને વોમિટ ઓફકોર્સ એસિડિક હોય અને it goes inside the lungs. At that time there is a chance of chemical pneumonia, pneumonitis. Classic symptoms include an increasing cough or fever with a foul smelling sputum, deteriorating result on the chest x-ray and other signs of airway involvement. Now, prevention of the viral and bacterial pneumonia include immunization of the infant, children, and adult, and older age. બધાનું જ આવે છે, બરાબર. Later on, we are going to learn all this in MedSurg also again. Okay, with the heptavalent pneumococcal conjugated vaccine. Hepta means six bacteria against MAPS. Okay, heptavalent pneumococcal conjugated vaccine. Now, viral pneumonia. Ma'am, hepatitis 7, 9. हाँ,
હેફ્ટા એટલે 7 એન્ડ હેક્ઝા એટલે 6. HEXA 7 વેરિયન્ટના બેક્ટેરિયાની અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેક્શન આપશે. વાયરલ ન્યુમોનિયા એક્યુટ એન્ડ ઇન્સિડિયસ ઓનસેટ. ઓકે, એક્યુટ સડનલી જ થઈ જશે. પેલામાં શું થતું હતું? Gradually it will goes down from upper respiratory tract infection to lower side. This is acute. Symptoms range from the mild fever, slight cough, malaise, high fever, severe cough, and diaphoresis. Okay, what will happen? There is also common cold, cough, fever, and lots of perspiration is also there. Patients having a lots of diaphoresis. Non-productive and productive cough of a small amount and whitish sputum. Wheeze or a fine crackles is heard. Means fluid collection થઈ ગયું, discharge collection થઈ ગયું એટલે crackles પણ સંભળાવા લાગ્યા. અને જે આપણો ટ્રેકિયા છે, બ્રોન્કાઈ છે, બ્રોન્ક્યુલ્સ એ બધા કેવા થવા લાગ્યા? ઇડિમેટસ અને નેરો થવા લાગ્યા. તો એના લીધે વીઝ પણ સંભળાય છે. એટલે લિટલ બીટ ઓફ અસ્થમા જેવી ઇફેક્ટ પણ થશે ને, કે ભાઈ એ બધું સ્વેલ થઈ જશે, નેરો થઈ જશે, એના લીધે વીઝ આવશે. અને crackle because of excessive secretions and discharge. Interventions. Treatment is symptomatic. Fever હોય ત્યારે ફીવરની અને like other conditions હોય ત્યારે એની. Administer oxygen with cool humidified air as prescribed. કે જો હંમેશા યાદ રાખવાનું છે આપણે cool humidified air. Okay. Increase fluid intake. કોમન કોલ્ડ હોય, ફીવર હોય, કોઈ પણ કન્ડિશનમાં હોય, ફ્લુઇડ ઇન્ટેક હંમેશા વધારવાનો જ છે, એક્સેપ્ટ રીનલ કન્ડિશન એન્ડ કાર્ડિયાક કન્ડિશન. Administer antipyretic for fever as prescribed, as there is a mild to high grade fever. Administer chest physiotherapy as there is a too much accumulation of the secretion and discharge and cough. So chest physiotherapy will be effective. And if it is not effective, then later on we can go for the postural drainage. Means we can insert the drainage tubings in the lungs and remove it. Pleural cavity માં કરીને remove કરે. Now primary atypical pneumonia. Acute insidious fever lasting several days or 2 weeks. જો કેટલું બધું long time ચાલી રહ્યું છે. Chill, anorexia, headache, malaise, myalgia, muscles pain પણ બહુ રહે છે. Rhinitis, sore throat, dry hacking cough, non-productive cough, initially progressing to production of the seromucoid sputum. Serous valve sputum હશે. Okay, serous અને mucoid valve. That becomes a mucopurulent. Later on pus વાળું હશે અને then blood stain પણ હશે. Okay, with the blood spotting પણ એનું mucus આવવા લાગ્યું હશે. Means cough આવવા લાગ્યું હશે. Intervention. Treatment is symptomatic. એટલે જે આપણે ઉપર જોઈએ બધી જ. Oxygen, antipyretic, fluid intake, chest physiotherapy and postural drainage. Very simple. ન્યુમોનિયામાં આટલી વસ્તુ તો આપવી જ પડે. બરાબર. Infant. Sorry. And a recovery generally occurs in the 7 to 10 days. Now bacterial pneumonia. Acute onset infant. Irritable lethargy. જો હવે કેવું થઈ ગયું બેબી? Lethargy થઈ ગયું. Poor feeding થઈ ગયું. So these are the critical signs. Abrupt fever may be accompanied by the seizure. Respiratory distress. બરાબર? 4 signs આવી ગયા. Air hunger, nasal flaring, tachypnea, circumoral cyanosis. Okay, cyanosis present હશે. Peripheral નહીં, main cyanosis. Older child છે તો headache, chill, abdominal pain, chest pain, meningeal symptom like a meningism. Okay, meningitis regarding as there is it goes upside and seizure આવે છે એવી રીતે meningitis પણ થઈ શકે. Hacking, non-productive cough. Hacking મતલબ કફ ના આવે, સ્પુટમ ના આવે પણ ડ્રાય ખાંસી હોય. Diminished breath sound and scattered crackles. With consolidation, lung આખું consolidate થઈ ગયું છે, hard થઈ ગયું છે, drainage થી fill થઈ ગયું છે. Decreased breath sound are more pronounced. As the infection resolves, the cough become productive.
એટલે મીન્સ ઇન્ફેક્શન રિલીઝ થાય ને એમ કફ છે ને થોડું સિક્રીશન વાળું થશે અને બહાર આવશે. ઓકે, તો કફ બીકમ પ્રોડક્ટિવ, ખાંસી ડ્રાય નહીં રહે, પછી કફ આવી રહેશે. એન્ડ ધ ચાઇલ્ડ એક્સપેક્ટોરેટ પુરુલન્ટ સ્પુટમ, પસ વાળું સ્પુટમ બહાર આવશે. કોર્સ ક્રેકલ્સ એન્ડ વીઝિંગ વિલ બી ધેર. ઇન્ટરવેન્શન બધામાં જ ક્રેકલ્સ અને વીઝિંગનું શું રીઝન છે? ફ્લુઇડ કલેક્શન થઈ ગયેલું છે, ન્યુમોનિયાના એક્સેસિવ ડ્રેનેજ અને ડિસ્ચાર્જથી ઇન્ફેક્શનથી થાય ને થોડું ફ્લુઇડ એક્સ્ટ્રા કલેક્ટ, અને વીઝિંગ બીકોઝ ઓફ નેરોઈંગ. Interventions: blood culture are taken and antibiotic therapy is initiated as soon as the diagnosis is suspected. Hospitalized infant or child, IV antibiotics are usually prescribed. Administer oxygen for a respiratory distress as prescribed and monitor oxygen saturation via pulse oximetry. Pulse oximetry થી O2 saturation જોતા રહેવાનું, distress નથી એ જોતા રહેવાનું છે. Place the child in a cooled mist tent. બરાબર, આપણે કયા child ની વાત કરીએ છીએ? 2 month, 3 month અને નાના બેબી ની વાત કરીએ છીએ, તો tent we can use. આખો tent જ, બરાબર, એનો ફોટો જોઈ લેજો તમે. And use humidified oxygen via nasal cannula as prescribed. Cold humidification moisten the airway and assist in a temperature reduction. બરાબર, કુલ હ્યુમિડિફિકેશન થી શ્વાસ પણ બરાબર લેવાશે અને ટેમ્પરેચર રિડ્યુસ થશે. આપણે ફીવરની અંદર પણ રાખીએ છીએ ને કે એર કન્ડિશન ઓન રાખવાનું, બરાબર, કોલ્ડ કોમ્પ્રેસીસ આપવાના, એની જેમ જ. Suction the mucus from the infant using a bulb syringe or a nasal aspirator suction device to maintain a patent airway if the infant is unable to handle the secretion. બહુ બધો કફ સિક્રેશન થતું હોય એવું લાગે, વેટ કફિંગ હશે, બરાબર, પણ નથી થઈ રહ્યું તો થોડું સક્શન ડિવાઇસનો યુઝ કરવાનો. એડમિનિસ્ટર ચેસ્ટ ફિઝિયોથેરાપી, પોસ્ચ્યુરલ ડ્રેનેજ every 4 hours as prescribed. ચેસ્ટ ફિઝિયોથેરાપીમાં તો આમ કરીને બેક ઉપર નીચેથી અપસાઇડ જવાનું છે, વાઇબ્રેશન્સ આપવાના છે, તો એ તો તમે આપી શકો. 4 અવર્સની પણ આપી શકો, 2 અવર્સની પણ આપી શકો, જ્યારે ફ્રી ફીલ થાય ત્યારે. પ્રમોટ બેડ રેસ્ટ ટુ કન્ઝર્વ એનર્જી. પેશન્ટ બહુ જ વીક થઈ ગયું હોય, ચેસ્ટ પેઇન સિવિયર થતું હોય, પગ પગ મૂકીને ચાલી ના શકે, થયું હોય ન્યુમોનિયા લંગ્સમાં પણ, લાઈક ટુ મચ વીકનેસ વિલ બી there. Walking patient is not able to walk and SpO2 is not maintained. Promote bed rest to conserve the energy. Encourage the child to lie on the affected side if pneumonia is unilateral, or split the chest and reduce the discomfort caused by the pleural rubbing. એવું કહે છે કે જો મારું આ બાજુનું લંગ ખરાબ છે, બરાબર, હું એનો ઉપર રાખીને આમ સૂઈ જાઉં તો શું થશે? આ બાજુનું લંગ પણ એક્સપાન્ડ નહીં થઈ શકે, તો બેટર છે આપણે આમ રાખીએ ને તો આ બાજુનું લંગ છે એ વ્યવસ્થિત એક્સપાન્ડ થઈ શકે. Encourage the child to lie on the affected side if pneumonia is unilateral. To split the chest, એટલે એવું કહેવા માંગે છે splint, to splint the chest and reduce the discomfort caused by the pleural rubbing. જેમ આપણે અહીંયા આગળ આઈવી ટ્યુબિંગ ઇન્સર્ટ કરીને થોડું સપોર્ટ આપીએ ને એવી રીતે અહીંયા આગળ પણ સપોર્ટ રહે, કારણ કે દબાયેલું છે એટલે પ્લુરલ રબ થશે નહીં. જેટલું ઇન્હાલેશન એક્ઝાલેશન થશે એટલું પ્લુરલ કેવિટીના જે બે લેયર છે ને, વિઝેરલ લેયર અને પરાઇટલ લેયર, તો એમનું રબિંગ થાય અને એના લીધે દુખે, તો એ બધો દુખાવો થોડો ઓછો રહે. સમજ પડી ગઈ ને? એટલે આની અંદર સર્કલ કરતો ને પોઝિશન કઈ આપશો ન્યુમોનિયામાં? યુનિલેટરલ હોય તો અફેક્ટેડ સાઈડ નીચે અને નોન અફેક્ટેડ સાઈડ ઉપરની સાઈડ પર, સાઈડ લિટરલમાં, બરાબર. તો નોન અફેક્ટેડ છે એને શું મળશે? સ્પેસ પણ મળશે, સારી રીતના એક્સપાન્ડ થઈ શકશે. Encourage the fluid intake. Administer cautiously to prevent the aspiration. Intravenous administered fluid may be necessary. બરાબર, fluid is important to liquefy the sputum. બરાબર, જેટલું ફ્લુઇડ આપશે એટલું સ્પુટમ થોડું લિક્વિફાય થશે.
Administer antibiotic for the fever and bronchodilator as prescribed. Monitor temperature frequently because of the risk of the febrile seizure. Up to 5 years, which seizure is common? Febrile seizure. બરાબર ને? કોઈ પણ રીઝનથી બેબીને 105 ડિગ્રી ફેરનહીટથી વધારે ટેમ્પરેચર જતું રહે તો ત્યારે શું થઈ શકે? ફેબ્રાઇલ સીઝર થઈ શકે. એની અંદર કોઈ જાતના ન્યુરોન ડેમેજ થતા નથી. પેશન્ટ બિલકુલ મેન્ટલી રિટાર્ડેડ થાય કે નર્વ સપ્લાય થોડો ખરાબ થઈ ગયો, બુદ્ધિ ઓછી થઈ ગઈ, કશું જ નહીં. ઓકે, અને ધીસ ઇઝ સેલ્ફ લિમિટિંગ. ક્યાં સુધી આની રિસ્ક રહે? 5 years ઓફ એજ સુધી જ રહે. ઓકે, એના પછી ક્યારેય ફરી સીઝર આવે નહીં. એપિલેપ્સીની જેમ આખી જિંદગી રહેશે તો એવું કશું જ થાય નહીં. પેરેન્ટ્સ શુડ બી એજ્યુકેટેડ ફોર ટુ ટેક કેર એસ્પેશિયલી એટ ધ નાઇટ ટાઈમ. એન્ડ we cannot give frequently antibiotic medicine, so we can use the cold compress. ઓકે, જે સ્પંજ છે, કોલ્ડ કોમ્પ્રેસ છે, માથે મૂકવાના પોતા. અહીંયા આગળ તમે ઘણા પીડિયાટ્રિક વોર્ડમાં જોયા હશે તો એવું એડવાઇસ કરતા હોઈએ કે તાવ આવે ને તો પોતા મૂકજો માથે, લાઈક કેમ? એન્ટીબાયોટિક અડધા કલાક સુધી એ ઇફેક્ટ આપવાની નથી. પ્લસ તમારું ડ્યુરેશન છે 6 અવરલી આપવાનું, પણ 4 અવરથી ટેમ્પરેચર ચાલુ થઈ ગયું. ઓકે, તો વધારે અમાઉન્ટમાં આપણે આપી શકીએ નહીં કે ભાઈ ચલો આવ્યો થોડોક અને આપી દો, આવ્યો થોડો આપી દો. તો ત્યાં સુધી તમે ટેમ્પરેચર કઈ રીતે મેન્ટેન કરશો? કોલ્ડ કોમ્પ્રેસથી. બરાબર, કોલ્ડ કોમ્પ્રેસથી શું થશે? જેટલું બ્લડ સર્ક્યુલેશન એના ટચમાં જે બ્લડ આવશે, ચેસ્ટ છે, એબ્ડોમન છે, એ બધી જગ્યાએ આપી શકો, એક્ઝિલા ગ્રોઈન ઉપર આપી શકો, તો એટલું શું થશે? ઠંડુ થશે બોડી પેશન્ટનું. ઓકે, તો ફેબ્રાઇલ સીઝરનું ક્લિયર થઈ ગયું ને? રિસ્ક રિડ્યુસ કરવાનો ટ્રાય કરવાનો. ઇન્સ્ટિટ્યુટ ધ આઇસોલેશન પ્રિકોશન with the pneumococcal and staphylococcal pneumonia according to the agency policy. Administer cough suppression if prescribed before bed rest times and meal if the cough is disturbing. Before rest time એટલે કે સૂતા પહેલા અને જમતા પહેલા છે ને કફ સપ્રેસન્ટ આપી દેવાનું, તો શાંતિથી ખાઈ ખાંસી ખાધા વગર અને આરામથી સૂઈ શકે. રેસ્ટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફ્લુઇડ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર, વધારે સૂવાનું અને વધારે પાણી પીવાનું, ધેટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્પેશિયલી કોઈ કોમન કોલ્ડ છે, ફીવર છે, વાયરલ છે, બધી જ કન્ડિશનમાં આ બે વસ્તુઓથી જ જલ્દી રિકવર થાય. કારણ કે વાયરલ છે તો કોઈ જાતના એન્ટીબાયોટિક્સ ઇફેક્ટ આપવાના નથી, અને વાયરલ હોય એટલે સેલ્ફ લિમિટિંગ હોય. 3-4 દિવસ, 5 દિવસ તમને થોડા હેરાન થાવ, બટ લેટર ઓન ઇટ વિલ બી રિકવર. Continuous close and chest drainage may be necessary if the purulent fluid is present, usually noted in the staphylococcal infection. Fluid accumulation is in the pleural cavity may be removed by thoracosynthesis. કોઈ મને કહેશે what is thoracosynthesis? લંગ્સ ની અંદર જેમ આપણે ચેસ્ટ ડ્રેનેજ, બોલો. પેલું તમે હમણાં ડ્રેનેજ વાળું કહ્યું હતું ને, બસ ડ્રેનેજ અંદર જે ફ્લુઇડ કલેક્શન છે ને એ ફાઇન નીડલ થી, એટલે કે લાઈક લાંબી થોડી નીડલ હોય એનાથી આવી રીતના કરીને એસ્પિરેટ કરીએ છીએ, તો ધેટ ઇઝ થોરેકોસિન્થેસિસ. ટ્યુબ લગાવતા નથી કે નથી યુરોબેગની જેમ કોઈ પાઉચ ડ્રેનેજ કલેક્શન માટે નથી લગાવતા, જસ્ટ વી આર એસ્પિરેટિંગ, તો ધેટ ઇઝ થોરેકોસિન્થેસિસ. એની જે પોઝિશન છે એ પણ આવી રીતે હશે, આમ આગળ હાથ રાખીને કરવાનું, જેથી ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ વધે અને ત્યાં આગળથી આપણે કરી શકીએ. હંમેશા જ્યારે એસ્પિરેટ કરવાનું આવે થોરેકોસિન્થેસિસ, એ હંમેશા લંગ્સમાં નીચેની સાઈડથી કરવામાં આવે. બરાબર, કેમ? કારણ કે ગ્રેવિટીના લીધે ફ્લુઇડ કલેક્શન ને બધું ક્યાં હશે? નીચેની સાઈડ પર હશે. લંગ્સમાં ઉપરની સાઈડ ઉપર શું કલેક્ટ થાય? એર કલેક્ટ થાય. ન્યુમોથોરેક્સ કે એવું કશું થયું હોય ને, ચેસ્ટ ઇન્જરી થઈ હોય એવા કેસમાં.
Fluid accumulation in the pleural cavity may be removed by the thoracosynthesis. Thoracosynthesis also provide a means for obtaining fluid or a culture and for instilling antibiotic directly into the pleural cavity. એવું કહે છે ને જો instilling means આ instillation કરીએ છે ને એવી જ રીતે એન્ટીબાયોટિકને ડાયરેક્ટલી ઇન્સ્ટિલ કરી દેવાનું છે ક્યાં તો પ્લુરલ કેવિટીમાં બે પ્લુરાની વચ્ચે બહુ વધારે ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે ઓકે સો વી કેન ગીવ ડાયરેક્ટલી એન્ટીબાયોટિક. Children with the respiratory disorder need to be monitored for the weight loss and for the sign of dehydration. Sign of dehydration include a shrunken fontanelle. બરાબર fontanelle means anterior fontanelle આવું થઈ ગયેલું હોય બરાબર થોડું deep જતું રહ્યું છે. નોન ઇલાસ્ટિક સ્કિન ટર્ગર એ પણ બધું ખબર છે ને આવું બધું તરત જાય તો that is the elasticity is good, skin turgor is good, but if it is remain in the same place ઊંચું ઊંચું રહી જાય છે ટેન્ટ બની જાય છે તો એ શું છે પુઅર સ્કિન ટર્ગર છે પુઅર ઇલાસ્ટિસિટી છે. decrease and concentrated urinary output કેટલાથી ઓછું ના હોવું જોઈએ urinary output? not less than 30 ml per hour. ઓકે તો એનાથી ઓછું હોવું જોઈએ નહીં. ડ્રાય મ્યુકસ મેમ્બ્રેન ના હોવી જોઈએ. ડિક્રીઝ ટીયર પ્રોડક્શન આ બધી જ વસ્તુઓ બતાવે છે બેબી કેવું છે ડિહાઇડ્રેટેડ છે બરાબર જો ટ્રાયેંગલ કરીને આપેલું છે એન્ડ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો આ બધી વસ્તુઓ ખાસ જોવાની છે પેશન્ટ રેસ્પિરેટરીનું પણ એમાં ફ્લુઇડ લોસ થઈ જવાના લીધે બેબીનું વેઇટ લોસ થઈ જાય છે અને બીજા અધર સિમ્ટમ્સ વી કેન ચેક. Asthma is a chronic inflammatory disease of the airway. ક્રોનિક છે સ્ટાર્ટિંગમાં ઓકે થોડા કેરલેસ રહેશે પેશન્ટ્સ બરાબર રિલેટિવ્સ બધા but gradually it creates a lots of complication and discomfort. Asthma is classified on the basis of the disease severity. Management includes medications, environmental control of allergen, and child and family education. But how to keep the allergens away? And regarding education we are going to give. The allergic reaction in the airway caused by the precipitant means the factor છે બરાબર pollen છે dust છે તો that is precipitant can result in an immediate reaction with the obstruction occurring or it can result in a late bronchial obstructive reaction several hours after the initial exposure to precipitant બરાબર એવું કહે છે sometimes what is happening with the just soon exposure after of the dust બરાબર અને તરત reaction બતાવે છે અને in some cases what is happening after several hours patient may have the symptoms of the precipitant factor. mast cell બરાબર આપણે જે બ્લડમાં જ હોય માસ્ટ સેલ WBC કહીએ છીએ એમાં જ ઓકે તો એ શું કરે છે રિલીઝ કરે છે શું રિલીઝ કરે છે તો હિસ્ટામિન leads to bronchoconstrictive process. ઓકે બ્રોન્કિયલ્સ છે તો એનું શું કરી દે છે કોન્સ્ટ્રિક્શન કરી દે છે બ્રોન્કિયલ્સ નું સ્પાઝમ કરે છે વોલનું એન્ડ ઓબ્સ્ટ્રક્શન કરે છે બરાબર નેરો થઈ જાય છે સ્પાઝમ થાય છે અને ઓક્લુડેડ થઈ જાય છે ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ જાય છે. Diagnosis is made on the basis of the child symptoms, history and physical examination, chest radiograph and laboratory test. For a classification system for asthma severity, precipitant may trigger on asthma attack. બરાબર જેટલું વધારે એક્સપોઝર થયું ડસ્ટનું પુલરનું એનિમલનું ડોગનું બરાબર તો એવું શું થશે એટલી વાર અસ્થમા એટેક ફ્રીક્વન્ટલી આવશે. એલર્જી બુલિંગ બરાબર એલર્જી છે તો એના લીધે વધારે bullying in the school environment is directly associated with the food allergies and happens when children who have a life threatening allergies are teased.
teased. બરાબર, કોઈને એલર્જી હોય પીનટ ની કેવી રીતે કઈ ત્યારે ridiculed or even threatened or assaulted with the food to which they are allergic. બાળકોમાં જેની એલર્જી છે ને એ જ આપી તો એને કહેવાય ને એસોલ્ટ થઈ ગયું, લાઈફ થ્રેટનિંગ થઈ ગયું, પેશન્ટ એક્સપાયર થઈ શકતું, તો એના રિગાર્ડિંગ વાત કરે છે. This need to be assessed for as a precipitant. It is often unrecognized as a factor in a clinical presentation of the allergic reaction. Sometimes એને આઈડેન્ટિફાઈ ના કરી શકે કે શેની એલર્જી થઈ, નહીં પહેલા લાઈફ થ્રેટનિંગ છે એટલે ફેટલ થઈ જાય. સ્ટેટસ asthmaticus, બરાબર, સિવિયર ફોર્મ ઓફ ધ asthma, બરાબર, વેરી કોમ્પ્લિકેટેડ ફોર્મ ઓફ asthma, is the most severe form of an asthma attack and is unresponsive to repeated courses or beta agonist therapy. This is a medical emergency that can result in a respiratory failure. જેને status asthmatic થાય અને respiratory failure થવાના chances છે. And death if not recognized and vigorously treated. બરાબર, બહુ જ વધારે શાર્પ ટ્રીટમેન્ટ ના થઈ અને રેકોગ્નાઇઝ કરવામાં લેટ થઈ જાય ત્યારે. અસેસમેન્ટ. Child has episodes of dyspnea, wheezing, breathlessness, chest tightness and cough, particularly at night and in the early morning or both. બરાબર, ચાઇલ્ડને શું શું થશે? ડિઝનિયા થશે, wheezing થશે, breathlessness, chest injury, tightness થશે, chest tightness and cough. Now, acute asthma attack episode include progressively worsening shortness of breath, cough, wheezing, chest tightness, decrease in the expiratory airflow, secondary to bronchospasm, mucosal edema, mucus plugging એટલે obstruction થઈ ગયું, air is trapped behind the occluded or a narrowed airway and hypoxemia can occur. નીચે નીચે એર છે એ પણ ઓક્લુડ થઈ ગયેલી હશે. ઓકે, તો એના લીધે હાઇપોક્ઝેમિયા થશે, ઓક્સિજન મળશે નહીં. બરાબર, ના તો આખું આપણે ડિસ્કસ થઈ ગયું. અસ્થમામાં મેઇન શું થાય? કોઈ પણ એલર્જી થાય તો આખો રેસ્પિરેટરી ટ્રેક છે એમાં શું થઈ જશે? સ્વોલોન થઈ જશે, ડિસ્ચાર્જ અને સિક્રેશન્સ આવશે. એના સિવાય સ્પાઝમ થશે, જે વોલ ઓફ બ્રોન્કાઈ છે એ શું કરશે? સ્પાઝમ કરશે, અને સ્પાઝમ થવાથી કેવું થઈ જશે? નેરો થઈ જશે. વધારે નેરો થઈ જાય તો ઓક્લુડ થઈ જશે. The attack begins with the irritability, restlessness, headache, feeling tired, chest tightness just before the attack, and the child may present with itching localized at the front of the neck over the upper part of the back. બરાબર, બચ્ચાને ઇચિંગ થવાનું ચાલુ થઈ જાય ફ્રન્ટ પાર્ટ ઓફ ધ નેકમાં અને બેક પાર્ટ પર. Respiratory symptoms include hacking, irritable non-productive cough. Non-productive એટલે non-productive मतलब non-productive cough मतलब હા, સ્પુટમ વગરનો. આગળ આપણે બહુ વાર બોલ્યું. નોન પ્રોડક્ટિવ એટલે જેની અંદર સ્પુટમ ના નીકળે, સૂકી ખાંસી. બરાબર, હેકિંગ, જોશથી ખાંસી આવે. બરાબર, ઓર કફ કોઝ બાય ધ બ્રોન્કિયલ ઇડીમા. બરાબર, બ્રોન્કિયલ ઇડીમા મેં જે તમને કહ્યું કે આખું ટ્રેકિયા અને બ્રોન્કાઈ બધું ઇડીમેટસ થઈ ગયું છે તેના લીધે. Accumulated secretions stimulate the cough and the cough becomes rattling. Sound generate થાય ને એવો. And there is a production of the frothy, clear, gelatinous sputum. બરાબર, gelatinous હશે, sticky type, clear હશે અને frothy હશે. એ ટાઈપનું સ્પુટમ થશે. પણ ક્યારે? સેકન્ડરી ફેઝમાં. સ્ટાર્ટિંગમાં કેવું રહ્યું? હેકિંગ, ડ્રાય કફ,
પછી જે આ એડીમાં થઈ ગયું હતું ટ્રેકિયામાં ને બધાનું ફ્લુઇડ બધું નીકળ્યું અને હવે કેવું થઈ ગયું છે વેટ. The child experience retraction, hyper resonance on a percussion of the chest is noted. Breath sound becomes coarse and loud with crackle, coarse bronchi and inspiratory and expiratory wheezing. As aspiration is prolonged. Underline કર દો ને. રોંકાઈ અને wheezing. બરાબર. વધારે પ્રિફર કયા વર્ડને કરવાનો? wheezing ને. બરાબર. બટ સમટાઈમ્સ જો wheezing ના દેખાય તો કોર રોંકાઈ ઉપર જતું રહેવાનું. ક્રેકલ્સ જોડે એટલું બધું નહીં જવાનું. ક્રેકલ્સ એટલે અસ્થમા નહીં. ક્રેકલ્સ એટલે શું થઈ ગયું છે? ફ્લુઇડ કલેક્શન થઈ ગયું છે. બરાબર. લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલિયર કે એવી રીતે કશું થયેલું છે. એ તમે આના ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરશો ને એટલે ધીમે રહીને આઈડિયા આવી જશે. Child may be pale or flushed and the lip may have a deep dark red color that may progress to cyanosis. Also observed in the nail beds and skin, especially around the mouth. આગળ આવ્યું હતું સેન્ટ્રલ સાયનોસિસ, સર્ક્યુલર સાયનોસિસ. બરાબર. તો અરાઉન્ડ માઉથ ખાસ કરીને ક્યારે થાય? ક્રાય કરે ત્યારે, ફીડિંગ કરે ત્યારે. બરાબર. Restlessness, apprehension and diaphoresis. Again child બહુ બધું perspiration થતું હોય. Child speaks in short broken phrases. કારણ કે એર હંગર છે એટલે વ્યવસ્થિત વાત કરી શકતું નથી. Younger children assume the tripod sitting position. જે આપણે શેમાં જોઈ હતી? Tripod sitting position. Tripod sitting position. Epiglottitis. એપિગ્લોટિસ નું મેં કહ્યું હતું ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન છે એપિગ્લોટાઇટિસ. આવી રીતે બેસી ગયું હોય આગળ ઝૂકીને, ટોયલેટ વાળી પોઝિશન હોય, આગળ ઝૂકીને બેઠેલું હોય, ટંગ થોડી બહાર હોય, લાગે ને ડોગી જેવું બેઠેલું ના હોય એ ટાઈપનું બેઠેલું હોય. એર હંગરના લીધે એનું માઉથ બંધ ના થાય અને ડ્રુલિંગ થાય. શું થતું હતું? સલાઈવા બહાર નીકળે, જીભ કન્ટિન્યુઅસલી બહાર હોય એટલા માટે. બરાબર. આની અંદર એ ટાઈપની પોઝિશન નહીં હોય. ટ્રાયપોડ એટલે મીન્સ ટોયલેટ જેવી પોઝિશનમાં આગળ નમીને થોડું બેઠેલું હોય જેથી એને સાસ સરખું આવે. ધારો કે અહીંયા હું આની ઉપર પણ બેઠેલી છું ને ચેર ઉપર, પણ ધારો કે હું આમ કરીને બેસું તો ટ્રાયપોડ થઈ ગયું. બરાબર. લાઈક આગળ ઝૂકીને બેઠી. ખ્યાલ આવ્યો ને? તો જ મારાથી સરખો સાસ લે. આને રેસલેસનેસ થાય તો કોઈ આમ બેસે? શ્વાસ ના આવતો અને રેસલેસનેસ થાય તો કોઈ આમ બેસે ના, એ આમ જ બેસે. બરાબર. તો ધેટ ઇઝ ધ ટ્રાયપોડ. Tripod sitting position. Older children sit upright. કડક બેસે. When the shoulders in the hunched over a position. The hands on the bed or a chair. જો એવું ટિપિકલ પોસ્ચર જ છે. આપણે જ્યારે શ્વાસ ના લેવાતો હોય, ગભરામણ થતી તો આપણા હાથ કેવા હોય? આજુબાજુમાં આગળ મૂકીને આમ કરતા હોય, આમ કરતા હોય. મીન્સ બેડ ઉપર કે ચેર ઉપર જ મૂકેલા હોય. શ્વાસ ના આવતી હોય ને ત્યારે. The arm braced to facilitate the use of the accessory muscles to the breath. Child avoids lying down position. સૂઈ તો જશે જ નહીં બાળક. બરાબર. અને કેમ આમ? બે આમ છે ને બે બાજુ પોળા કરીને કેમ? કારણ કે આપણા લેટરલ જે લંગ્સના મસલ્સ છે ને એને સફિશિયન્ટ સ્પેસ મળે ફૂલવા માટે. બરાબર. ડ્યુરિંગ ઇન્સ્પિરેશન જગ્યા તો મળવી જોઈએ ને. ખ્યાલ આવ્યો ને? લાઈક જુઓ, તમે ડીપ બ્રીથિંગ કરશો ને તો સૌથી પહેલા તમે અહીંયા નીચે ચેસ્ટમાં એર આવશે, પછી ધીમે રહીને એબ્ડોમનમાં જશે. તો પણ હજી ઇન્હેલ કરશો ને તો તમારી લેટરલ સ્પેસ છે ને લંગ્સની એ ઓક્યુપાય થતી હોય એવું લાગે. બરાબર. તો એ જ્યારે પેશન્ટ છે ને તો શું કરશે? એ બે હાથ બંને આજુબાજુમાં મૂકી દેશે, આગળ નમીને રહેશે. જો હું ફરી વાંચી કાઢું, સાંભળો. Younger children assume the tripod sitting position. Older children sit upright. બરાબર.
યંગર ને શું હશે લાઈક વિચારવાનું કે 9-10 મહિનાનું હોય ને એટલે એક રાઉલિંગ કરતું હોય તો આમ આગળ નમીને એવું બેઠેલું હોય. જ્યારે ઓલ્ડર ચિલ્ડ્રન છે સીટ કરશે અને અપરાઇટ હશે વિથ ધ શોલ્ડર ઇન અ હચ્ડ ઓવર ધ પોઝિશન. એ શોલ્ડર આખા આગળ નમેલા હોય ને એવી સિટિંગ પોઝિશનમાં સીધું કડક બેઠેલું છે. The hands on the bed or a chair. The arms braced to facilitate the use of the accessory muscles to breathe. બરાબર એટલે આમ થોડાક પોળા કરીને રાખેલા છે હાથ એને. Exercise induce attack. હવે એવું કહે છે કે એક્સરસાઇઝ થી એને અસ્થમેટિક એટેક આવે છે ત્યારે. તો કફ, shortness of breath, chest pain, tightness, wheezing, endurance problem occur during the exercise. Severe spasm or obstruction, breath sounds and wheeze cannot be heard. Silent chest. અંડરલાઈન કર દો સાયલન્ટ ચેસ્ટ ને. બરાબર. સાયલન્ટ ચેસ્ટ છે અસ્થમામાં મતલબ કે પેશન્ટ હવે ફેટલ છે, ક્રિટિકલ છે. And cough is ineffective. Represent the lack of air movement. Ventilatory failure and asphyxia. Shortness of breath with the air movement in the chest restricted to the point of absent breath sound is noted. Breath sound નથી, silent chest છે. બરાબર. This is accompanied by a sudden increase in the respiratory rate. These are the severity or types of asthma. એ પણ જોઈએ. પહેલા આપણે એના causative agent જોઈ લઈએ. Precipitating triggering factors or examples for the asthmatic attack. જો એલર્જનમાં આઉટડોરમાં કયું છે ટ્રીઝ. પાનખરની અંદર જ એને કાયમ તકલીફ થતી હોય. શ્રબ્સ બરાબર. તુલસી, પુદીનો તો હર્બ થઈ જશે. શ્રબ મીન્સ થોડાક ઊંચા. પછી વીડ્સ, ગ્રાસ, મોલ્ડ, પુલન પવન બહુ આવતો હોય એ ટાઈમની સિઝનમાં થાય. એર પોલ્યુશન, સેન્ડ, ડસ્ટ એન્ડ સ્પોર્સ. ઇન્ડોરમાં શું છે ઘર બંધ હોય અને પછી સાફ કરવા જતા હોય ત્યારે ડસ્ટ માઇટ્સ, મોલ્ડ, કોક્રોચ એન્ટીજન. બરાબર. બીજા બધાને કોક્રોચ થી ફરક ના પડે પણ જે પેશન્ટ છે એને બિચારાને અસ્થમા થઈ જાય કોક્રોચીસ ઘરમાં હોય ને. બરાબર. ઇરિટન્ટમાં કેવું છે તો ટોબેકો સ્મોક, વુડ સ્મોક, ઓર્ડર, પરફ્યુમની ઓર્ડર, પેટ્રોલની ઓર્ડર, સ્પ્રે, exposure to occupational irritants, exercise કરે ને અસ્થમાનો એટેક આવે. કોલ્ડ એર, એસીમાં બેસે ને છીકાછીક ચાલુ થઈ જાય. ચેન્જીસ ઇન અ વેધર ઓર ટેમ્પરેચર. બરાબર. એસીમાં બેસીને બહાર જાય ને તો ચાલુ થાય. બરાબર કે ભાઈ સડનલી ચેન્જ થયું. એન્વાયરમેન્ટલ આના માટેના એલર્જી ટેસ્ટિંગ હોય છે. બરાબર. બધા જ ટેસ્ટ કરે. એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જ, moving to a new home, starting a new school, ત્યારે અસ્થમા આવે એટેક. કોલ્ડ એન્ડ ઇન્ફેક્શન, એનિમલ્સ ની અંદર છે કેટ, ડોગ્સ. માણસને કોઈ જ પ્રોબ્લેમ ના હોય 50-55 સુધી પહોંચે અને પછી ડોગ ઘરે લાયા હોય. બરાબર. અને પછી શું થાય અસ્થમાની તકલીફ, બ્રીથલેસનેસની તકલીફ. પેશન્ટને પોતાને પણ ખબર હોય કે જ્યારથી ડોગ આવ્યો ને ત્યારથી જ મને આ તકલીફ થવાની ચાલુ થઈ છે. બરાબર. તો ધેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ એનિમલ્સ. રોડેન્ટ, હોર્સીસ. મેડિકેશન છે તો એસ્પિરિન, નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ એટલે કે પેરાસિટામોલ, બ્રુફેન. એસ્પિરિન એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ જેવું પણ એક્શન આપે. એન્ટીબાયોટિક્સ જે ઇન્ફેક્શનને રિડ્યુસ કરશે અને બીટા બ્લોકર્સ. બરાબર. જે થોડુંક જે સ્પાઝમ કોન્સ્ટ્રિક્શન છે એને થોડું રિલીઝ કરશે. સ્ટ્રોંગ ઇમોશન્સ, ફિયર, એંગર, લાફિંગ, ક્રાઇંગ. બહુ બીક લાગી ગઈ ને અસ્થમાનો એટેક આવી ગયો. કન્ડિશન્સ, ગેસ્ટ્રોઇસોફેજિયલ રિફ્લેક્સ ડિઝીઝ તો આમાં તો થઈ શકે જ. ટ્રેક્યોઇસોફેજિયલ ફિસ્ચ્યુલા. ફૂડ એડિટિવ્સ, સલ્ફાઇટ પ્રિઝર્વેટિવ.
બરાબર. જો એને એની એલર્જી હોય તો એને દરેક વખતે રેપર્સમાં ચેક કરવું જોઈએ કે સલ્ફાઇડ ને પ્રિઝર્વેટિવ છે કે નહીં. ફૂડ્સ ની અંદર નટ્સ ની એલર્જી હોય, પીનટ ની જેમ મેં કહ્યું એ રીતે, મિલ્ક, અધર ડેરી પ્રોડક્ટ, એન્ડોક્રાઇન ફેક્ટર, મેન્સિસ, પ્રેગ્નન્સી, થાઇરોઇડ ડિઝીઝ, તો આ બધાની અંદર શું થાય? અસ્થમા થાય. બરાબર. મેન્સિસના લીધે રિગાર્ડિંગ કોઈને અસ્થમા થતું હોય એ હિસ્ટ્રીમાં જ ખબર પડી જાય. હવે છે ને જો મસ્ત આપેલું છે માઇલ્ડમાં બે છે. ઇન્ટરમિટન્ટ મીન ક્યારેક ક્યારેક થાય. પરસિસ્ટન્ટ કન્ટિન્યુઅસ માઇલ્ડ રહે છે. બીજું છે મોડરેટ અને ત્રીજું છે સિવિયર. બરાબર. હવે જો માઇલ્ડ ઇન્ટરમિટન્ટ, એની અંદર ઇન્ટરમિટન્ટ સિમ્ટમ્સ લેસ ધેન વન્સ પર વીક. અંડરલાઈન કરી દો, વન્સ પર વીક. બરાબર. હવે માઇલ્ડ પરસિસ્ટન્ટ છે ને એને શું છે? સિમ્ટમ્સ મોર ધેન 2 times per week but less than once a day. જે માઇલ્ડ પરસિસ્ટન્ટ છે ને એને 2 times a week આવવા લાગ્યું છે. બરાબર. પણ એક જ દિવસમાં બે બે વાર નહીં આવી જતા. લેસ ધેન 1 time in a day. મોડરેટ પરસિસ્ટન્સ છે એને શું છે? ડેઇલી સિમ્ટમ. નાઇટ ટાઈમ સિમ્ટમ્સ આર મોર ધેન વન્સ અ વીક. નવું એડ થયું. ખબર, નાઇટમાં પણ સિમ્ટમ્સ આવે છે પણ ક્યારે? વન્સ ઇન અ વીક. અને સિવિયર પરસિસ્ટન્ટમાં શું છે? નાઇટ ટાઈમે ફ્રીક્વન્ટલી આવે અને ડે ટાઈમ તો કન્ટિન્યુઅસ જ લે. બરાબર. જો મારી સામે જુઓ, માઇલ્ડ ઇન્ટરમિટન્ટ હતું, માઇલ્ડ પરસિસ્ટન્ટ, મોડરેટ પરસિસ્ટન્ટ અને સિવિયર પરસિસ્ટન્ટ. બરાબર. તો માઇલ્ડ ઇન્ટરમિટન્ટમાં શું હતું? વન્સ ઇન અ વીક. માઇલ્ડ પરસિસ્ટન્ટમાં શું હતું? 2 times in a week. પણ બંનેમાંથી કોઈનામાં નાઇટ ટાઈમે કોઈ ટેન્શન હતું નહીં. પણ મોડરેટમાં ગયું, સિવિયરમાં ગયું. તો મોડરેટમાં શું થઈ ગયું? એવરી ડે ડેઇલી સિમ્ટમ્સ છે પણ નાઇટ ટાઈમ પણ ચાલુ થઈ ગયું છે. વન્સ ઇન અ વીક નાઇટ ટાઈમ સિમ્ટમ્સ. જ્યારે સિવિયર પરસિસ્ટન્ટમાં શું થઈ ગયું? ડે પણ છે અને નાઇટમાં પણ ફ્રીક્વન્ટલી સિમ્ટમ્સ આવે છે. ઇઝી. વન્સ ઇન અ વીક આવે તો માઇલ્ડ ઇન્ટરમિટન્ટ. બરાબર. મોર દેન વન્સ ઇન અ વીક આવે, 2 times or 3 times or 4 times, તો માઇલ્ડ પરસિસ્ટન્ટ. પણ બંનેની અંદર માઇલ્ડમાં કોઈ નાઇટમાં ઇન્સિડન્ટ નથી. મોડરેટ પરસિસ્ટન્ટ છે મતલબ કે નાઇટમાં પણ એને આવે છે, તકલીફ થાય છે. જેવું કોઈ પેશન્ટ કે રાતના મને બહુ તકલીફ ચડે છે અને આમ તેમ, તો સમજી લેવાનું કયા ક્લાસિફિકેશનમાં આવી ગયું? મોડરેટમાં આવી ગયું. પ્લસ એનું કેવું હશે? ડેઇલી સિમ્ટમ્સ. સવારના સાંજના ઘણી બધી વાર શ્વાસ ચઢ્યા જ કરતા હશે અને સિવિયર પરસિસ્ટન્ટ છે. હવે છે ને બીજું આ મેઇન એમનો ડિફરન્સ છે. બીજું વાંચું છું. લાઈક વન્સ પર વીક નાઇટ સિમ્ટમ લેસ ધેન ટ્વાઇસ અ મંથ. Asymptomatic and normal between the exacerbation. FEV1 more than 80% predicted. Pulmonary function is more than સિવિયરમાં ડેઈલી પ્લસ નાઇટ ને મોર્નિંગ બંને, રાઈટ? મેં એટલે એવું તમને પહેલા સમજાવી દીધું કે આપણને ક્લિયર કટ રહે. વન્સ ઇન અ વીક આવે ને તો માઇલ્ડ ઇન્ટરમિટન્ટ. માઇલ્ડ પરસિસ્ટન્ટ મતલબ કે 2 times or more than 2 times in a week. પણ માઇલ્ડમાં કોઈ નાઇટ એપિસોડ નથી. પણ મોડરેટ પરસિસ્ટન્ટ આવ્યું તો નાઇટની અંદર આવવા લાગ્યું છે. પ્લસ ડેઇલી સિમ્ટમ્સ એના રહે છે. સિમ્ટમ્સ લખ્યું છે, એટેક નથી લખેલું. બ્રીથલેસનેસ ની તકલીફ એને લાગે છે પણ બહુ બ્રીથલેસનેસ અતિશય છે નહીં. પણ લાઈક સીડી ચડીને આવે, થોડુંક વધારે કામ કરે તો શ્વાસ ચડવા લાગે એવું. અને સિવિયર પરસિસ્ટન્ટમાં તો જો કન્ટિન્યુઅસ ડેઇલી સિમ્ટમ, નાઇટ સિમ્ટમ્સ ફ્રીક્વન્ટલી લખેલું છે. બરાબર. જો નીચે લખેલું છે FEV1 forced expiratory volume in a 1 second. LAB a long acting beta adrenergic antagonist or agonist
બરાબર. આપણે રેસ્પિરેટરી એડલ્ટ આવશે એની અંદર પણ લાબા અને સાબા મેડિસિન્સ ની અંદર આવશે. પીએફટી છે, ધેટ ઇઝ પલ્મોનરી ફંક્શન ટેસ્ટ છે, અને શોર્ટ એક્ટિંગ બીટા એડ્રેનર્જિક એગોનિસ્ટ છે. મીન્સ નાના પીરિયડમાં ફરી લેવી પડે, ફ્રીક્વન્ટલી લેવી પડે ને કોઈ મેડિસિન, ધેટ ઇઝ શોર્ટ એક્ટિંગ છે. લઈએ છે, એની ઇફેક્ટ આપે છે અને બોડીમાંથી એક્સક્રીટ થઈ જાય છે. અને લોંગ એક્ટિંગ મીન્સ 24 અવર વન્સ ઇન અ 24 અવર. બરાબર. હવે જો નીચે જોતા જાઓ તમે, FIFEV1 છે ને એ જુઓ ઘટતું જાય છે. અહીંયા મોર દેન 80%, અહીંયા મોર દેન 80%, સો મીન્સ ગુડ. બરાબર. અને અહીંયા શું થવા લાગ્યું? ઘટવા લાગ્યું. 60 to 80% થવા લાગ્યું અને લેસ દેન 60% થવા લાગ્યું. તો FEV1 જે એક્સપાયરેટરી વોલ્યુમ એર જે બહાર આવવી જોઈએ એટલી બહાર આવતી નથી ઇન 1 સેકન્ડ. અને જો પલ્મોનરી ફંક્શન ટેસ્ટ છે ને 20 ડિગ્રી, 20 to 30, મોર દેન 30, અને અહીંયા પણ કેવું છે? મોર દેન 30 થઈ ગયું છે. નો ડેલી મેડિકેશન ઇઝ નીડેડ. અહીંયા શું છે? ઇન્હેલ સાબા ઓર ક્રોમોલિન બિફોર એક્સરસાઇઝ ઓર એલર્જીક એક્સપોઝર. નો ડેલી મેડિકેશન. આ જે સાબા અને લાબા છે ને ગ્રુપ છે, એની અંદર લોટ્સ ઓફ મેડિસિન્સ છે. બરાબર. કયું નામ? મને તો મોન્ટોલ્યુકાસ્ટ નામ યાદ નતું હોતું. બરાબર. લાઈક અ સ્ટાર્ટિંગ બેઝ છે તો મોન્ટોલ્યુકાસ્ટ આપતા હોય છે. નો ડેલી મેડિકેશન ઇઝ નીડેડ. 1 ડેલી કન્ટ્રોલ્ડ મેડિકેશન, લો ડોઝ ઇન્હેલ્ડ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ. હવે જ્યારે રેસ્પિરેટરી હોય ત્યારે સ્ટીરોઇડ્સ તો હોય જ. બરાબર. એ પણ આપણે બહુ વાર ડિસ્કસ કર્યું છે. તો હવે ધીમે ધીમે સ્ટીરોઇડ્સ અંદર એન્ટર કરવા લાગ્યા કે લો ડોઝ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ આપો, નેડોક્રોમિલ આપો, લ્યુક્રોટ્રાઇન મોડિફાયર્ડ આપો. ધીઝ આર ફોર ધ to relaxing the spasm and inhale the SABA as needed. પંપ આપે છે ને અસ્થમા વાળાને, એની વાત કરે છે કે ઇન્હેલ કરવાનું સાબા એઝ નીડેડ. હવે અહીંયા જુઓ ડેઈલી થઈ ગયું મોડરેટ પરસિસ્ટન્ટમાં, તો ડેઈલી કંટ્રોલર મેડિકેશન કોમ્બિનેશન ઓફ ઇન્હેલ મીડિયમ ડોઝ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ એન્ડ લાબા, especially for night time symptoms, ક્રોમોલિન, નેડોક્રોમિલ, લિક્રોટ્રાઇન and modifier inhale SABA as needed. બહુ તકલીફ પડતી હશે તો આને એટલું બધું ના અત્યારે ટચ કરતા. બરાબર. જ્યારે એક્ઝામ હોય ત્યારે આપણે થોડુંક જોઈ લેવાનું, વધારે જોવાની જરૂર નથી. 1-2 ક્વેશ્ચન વધારે આવતા હોય બસ એમાં પણ તમે આઈડેન્ટિફાઈ સરસ કરી લો કે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ આપવાની છે, સાબા આપવાની છે કે લાબા આપવાની છે. બરાબર. સ્ટાર્ટિંગમાં જુઓ શું આપે છે? સાબા શોર્ટ એક્ટિંગ વાળું જ આપે છે. જોયું ને? અને શું લખેલું છે? એઝ નીડેડ. બરાબર. એઝ નીડેડ આપવાનું છે. અને લેટર ઓન શું થાય છે? લાબા આપવાનું છે. કારણ કે હવે તો કાયમનું થયું. કેટલી ગોળીઓ ગળે? તો 24 અવરમાં એક થાય એવી રીતે લાબા આપવાનું. હાઈ ડોઝ ઇન્હેલ્ડ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ, લાબા, ક્રોમોલિન, નેડોક્રોમોલિન, લ્યુક્રોટ્રાઇન modifier may needed. Long term corticosteroids are required. Now here is one case. A patient comes to emergency department with a 10-year-old child. 10 વર્ષનું બાળક છે. The parent reports that over the last 3 days the child has had a difficulty in breathing, cough, wheezing. Which are the symptoms present? Breathlessness, cough and wheezing. The child has a history of asthma. પાછું એને એમ બી કહી દીધું કે અસ્થમાની હિસ્ટ્રી પણ છે. તો આ બધી વસ્તુઓ તમે જ્યારે કેસ સ્ટડી કરો ત્યારે એને હાઇલાઇટ કરવાની. And is using a short acting inhaled bronchodilator at home. The child reports using the inhaler more frequently these past few days than in the past and says it has not helped much at all. હવે એમ કહે છે કે હમણાં મેં બહુ આનો યુઝ કર્યો પણ આનાથી મને કોઈ સારું રિઝલ્ટ મળતું નથી અને મને વધારે ને વધારે તકલીફ
પડે છે. The child reports feeling some respiratory congestion symptoms, otherwise the child denies exposure to any precipitant. પણ એ ચાઇલ્ડ શું કહે છે કે મને કોઈ એવું ધ્યાન નથી કે હું કોઈ કોન્ટેક્ટમાં આવ્યો ડસ્ટના કે કોઈ પણ વસ્તુના. The nurse assesses airway patency and respiratory status. Initially, respiratory assessment finding reveals an oxygen saturation. ચલો હવે આને પણ હાઇલાઇટ કરવું પડે. 85% છે. Respiratory rate 40 breath per minute. એ પણ હાઇલાઇટ કરવું પડે. The child is dyspneic and wheezing is heard in the upper lobe of the lungs bilaterally. Bilaterally wheezing સંભળાય છે એને, બરાબર. The nurse notify the emergency department physician and plan for the following. હવે આ જે નીચેના પોઈન્ટ છે તમારે શાના માટે યાદ રાખવાનું? પ્રાયોરિટી ક્વેશ્ચન માટે. હવે આટલી કેસ સ્ટડી આવે એટલે આપણને આઈડિયા તો આવે ને કે ભાઈ અસ્થમાનું જ પેશન્ટ છે. શું સંભળાયું તમને? વીઝિંગ. SpO2 કેવું છે? ડાઉન. ટેકિપનિયા છે, બરાબર, અને પ્લસ એને અસ્થમાની હિસ્ટ્રી છે. એની ટ્રીટમેન્ટ પણ લે છે સાબા, બરાબર. આઈડ્યુ લખ્યું છે ને. શોર્ટ એક્ટિંગ ઇન્હેલ્ડ બ્રોન્કોડાયલેટર, બરાબર. Administer humidified oxygen by face mask. એટલે પહેલા ઓક્સિજન આપી દો. સેકન્ડ, ક્વિક રિલીફ રેસ્ક્યુ મેડિકેશન બ્રોન્કોડાયલેટર્સ આપી દો. ઇનિશિએટિંગ એન IV લાઇન ફ્લુઇડ આપો. એડમિનિસ્ટર કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ્સ. પ્રિપેરિંગ ધ ચાઇલ્ડ ફોર અ ચેસ્ટ રેડિયોગ્રાફ. હવે આપણે જોવું તો પડશે કે કેટલું ડેવલપ થઈ ગયું છે. ન્યુમોનિયા કે અસ્થમા કે અંદર શું ડેમેજ થાય કે પછી કોઈ સેક દેખાય છે. સો વી આર ગોઈંગ ટુ assess the respiratory system by X-ray. Preparing to obtain a blood sample for determining arterial blood gas level. SpO2 એનું ડાઉન છે પણ આપણે જોવું પડે ને કે પેશન્ટને હાઇપોક્સેમિયા છે, રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ થાય છે, એટલે તમારે ધીમે રહીને અંદર ઘૂસવાનું. તો જો રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ હશે તો કેટલા બધા પેરામીટર બોડીમાં ચેન્જ થઈ જશે પેશન્ટના. ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણે એને એવું થાય નહીં એનું ટ્રાય કરવાનું, પણ વી શુડ નીડ ટુ નો કે લાઈક કેટલું PO2 ઓર PCO2 લેવલ છે. એટલે આર્ટેરિયલ બ્લડ ગેસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. નાઉ મેડિકેશન્સ છે એની અંદર છે quick relief medication, rescue medication used to treat the symptoms and exacerbation, and another that is a long term control medication, preventer medication used to achieve and maintain the control of the inflammation. Certain long term control medications such as long acting beta adrenergic agonist LABA would not be given without an inhaled corticosteroid because of risk of rebound bronchoconstrictions. જો અંડરલાઈન કરી દેજો, સ્ક્વેર કરી દેજો, બહુ જ સરસ આપેલું છે. એમ કહે છે કે લોંગ ટર્મ કંટ્રોલ માટે લાબાનો યુઝ થતો હોય છે પણ એ નહીં આપવાનું જ્યાં સુધી ઇન્હેલ્ડ કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ ના હોય. અધરવાઇઝ શું થઈ જશે? ઓલરેડી આટલી કોન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ છે પછી વધારે કોન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ જશે રિબાઉન્ડ થવાના લીધે. તો સ્ટીરોઇડ્સ આપવું ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ પ્રિવેન્ટ રિબાઉન્ડ બ્રોન્કો કોન્સ્ટ્રિક્શન્સ, બરાબર ને. સ્ટીરોઇડ આપવાના છે કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે કે રિએક્શન ના આપે રિબાઉન્ડ બ્રોન્કો કોન્સ્ટ્રિક્શન કરીને, તો પેશન્ટ સાવ રેસ્ટલેસ થઈ જશે. જો સાબામાં જો બ્રોન્કોડાયલેટેશન છે, anticholinergic relief of the bronchospasm, systemic corticosteroid for inflammation action and treat the reversible airflow. આટલું રાખીએ છીએ, હવે અહીંયાથી કાલે જોઈશું. ઓકે, કાલે નહીં, આજે 6 વાગે. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye.